오늘 우리에게 주실 하나님의 말씀입니다. 사도행전 16장 11절에서 15절 말씀을 저와 함께 교독하겠습니다. 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 거기서 빌립보에 이르니 이는 마게도니아 지방의 첫 성이요 또 로마의 식민지라. 이 성에서 수일을 유하다가 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문 밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데 두아디라시에 있는 자세 곡감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. 다 같이 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라. 아멘. 한번 여러분들에게 질문을 던지면서 오늘 말씀을 나누고 싶습니다. 여러분, 예수님께서 이 세상에 오신 목적이 무엇입니까? 우리를 구원하시기 위해서, 우리를 구원하시기 위해서 오셨습니다. 십자가 위에서 죄에 빠진 우리 모든 인생들을 위한 구원의 문을 열어주시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그러나 예수님이 이 땅에 오셔서 하신 일을 보면 또 하나 중요한 목적이 있는 것을 알게 됩니다. 예수님은 이 세상에 전도하기 위해서 오셨다. 우리가 또 그렇게 말할 수 있습니다. 잃어버린 영혼들을 찾아서 예수님의 그 십자가 구원의 그 축복을 누리게 하기 위해서 예수님은 이 땅에서 하루도 쉬는 날 없이 오늘은 이 마을, 내일은 저곳을 다니시면서 끊임없이 사람들을 찾아 만나시고 그들에게 전도하셨습니다. 하나님 나라의 복음을 전하셨습니다. 오늘 우리도 그렇게 살아야 될 줄 믿습니다. 우리 선두교회가 열린 모임 12번째 태신자 전도 운동을 하고 있습니다. 셋째 주간을 저희들이 이렇게 맞이하게 되었는데 아직까지도 왜 꼭 이런 거를 해야 되나 이렇게 생각하시는 분들이 혹 있는지 모르겠어요. 그런데 성경은 뭐라고 말합니까? 하나님께서는 전도에 미련한 것을 통해서 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하신다. 세상에 예수님의 구원을 알리는 방법은 전도의 방법밖에 없습니다. 전도를 통해서 하나님은 우리를 구원해 주셨고 그리고 지금도 이 세상에 많은 사람들을 구원하고 계신다는 사실입니다. 그런데 참 전도가 우리의 사명이라는 거 알면서도 전도가 힘들어요. 그래서 아마 평생 신앙생활을 하면서도 전도 한 명 열매 맺지 못하고 하나님 앞에 서야 하는 그런 사람들도 또 많이 있지 않겠는가 그런 생각하게 됩니다. 제가 오늘 여러분들을 위해서 한 가지 영상을 준비했습니다. 호주 오스트레일리아의 시드니에 있는 한 무명의 전도자 프랭크 제너라고 하는 분의 전도 이야기입니다. A number of years ago, in a Baptist church in Crystal Palace in southern London, the Sunday morning service was closing, and a stranger stood up at the back, raised his hand, he said, "Excuse me, Pastor, can I share a little testimony?" The pastor looked at his watch, he said, "You've got 3 minutes." And this man proceeded. Sing with me, oh, greatness
Now this London preacher flew back to the UK and was speaking at the Keswick Convention in the Lake District. And he threw in these 3 testimonies. At the close of his teaching session, 4 elderly pastors came up and said, we got saved between 25 and 35 years ago, respectively, through that little man on George Street giving us a tract and asking us that question. He then flew the following week to a similar Keswick Convention in the Caribbean, to missionaries. And he shared the testimonies. At the close of his teaching session, 3 missionaries came up and said, we got saved between 15 and 25 years ago, respectively, through that little man's testimony and asking us that same question on George Street in Sydney. Coming back to London, he stopped outside Atlanta, Georgia, to speak at a Naval Chaplains Convention. 6 months later, flew to do a convention for 5,000 Indian missionaries in a remote corner of northeastern India. And at the end, the Indian missionary in charge, a humble little man, took him home to his humble little home for a simple meal. And he said, how did you, as a Hindu, come to Christ? He said, one bout of diplomatic service took me to Sydney. And I was doing some last-minute shopping laden with parcels of toys and clothing for my children, walking down George Street. And this courteous little white-haired man stepped out in front of me, offered me a pamphlet, and said, excuse me, sir, are you saved? If you die tonight, are you going to heaven? The splendor of the King, clothed in majesty. I do. His name is Mr. Genord, but I don't think he does it anymore. He's too frail and elderly. Joys, he wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our Margarita did a little count. That's 146,100 people. That simple little nobody except a little group of Baptists in southern Sydney knew about Mr. Genor. But I'll tell you, his name was famous in heaven. 우리 한번 따라할까요? 당신은 구원 받으셨습니까? 당신은 구원 받으셨습니까? 당신은 구원 받으셨습니까? 당신은 구원 받으셨습니까? 오늘 밤에 돌아가시면 천국에 가실 수 있습니까? 오늘 밤에 돌아가시면 천국에 가실 수 있습니까? 여러분의 대답은 무엇입니까? 아멘이십니까? 네. 이 짧은 이 메시지 하나 가지고 수많은 사람들에게 복음을 전했던 사람입니다. 오늘 우리가 읽은 이 사도행전 16장의 이 본문은 사도 바울과 그 전도팀이 유럽의 첫 성인 빌립보 전도에서 일어난 이야기입니다. 빌립보 교회가 어떻게 세워지게 되었는지, 오늘 우리가 가지고 있는 성경책 속에 빌립보서라고 하는 그 성경이 어떻게 기록되어졌는지, 그 교회가 시작된 이야기입니다. 로마의 식민지였고 마케도니아 지방의 가장 큰 도시였던 이 빌립보에 바울이 도착했습니다. 그 도시에 복음을 전하던 첫 열매가 어떻게 열리게 되었습니까? 오늘 본문 13절에 나와 있습니다. 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문 밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데, 기도할 곳을 찾아서 바울 일행이 강변을 거닐다가 한 곳에 모여있는 일단의 여인들에게 바울이 말을 했다. 무슨 말을 했을까요? 14절에 가보면 또 이렇게 나와 있습니다. 14절 같이 읽어보시겠습니까?
두아디라시에 있는 자색 옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. 아멘. 이게 말 계속 반복되고 있는 이 말은 무엇일까요? 무슨 말을 했겠습니까? 이 말하고 말을 듣고 말을 따르게 된 이 말이 바로 복음의 메시지입니다. 아마 당신은 구원을 받으셨습니까? 오늘 밤 죽으시게 되면 천국에 가실 수 있겠습니까? 했던 이 프랭크 제너의 그 말과 같은 이 복음의 메시지를 바울이 강가에 모여있던 여인들에게 전했습니다. 그런데 그 말을 들은 그 여인들 중에 하나님이 예비해 놓으신 영혼이 있었습니다. 그 이름이 루디아라고 나와 있습니다. 그는 이미 하나님을 섬기는 유대 교인이었지만 바울을 통해서 예수 그리스도의 십자가의 복음을 듣게 되고 그 복음을 받아들여서 그리스도인이 되었습니다. 그리고 나서 그 여인은 15절에 가보면은 그와 그 집이 다 세례를 받았습니다. 그리고 바울 전도팀을 자기 집에 초청해서 자기 집에 머물도록 강권했습니다. 그때부터 이 루디아의 집은 빌립보 전도 운동의 본부가 되었습니다. 그리고 그곳에서부터 빌립보 교회가 시작되어지게 된 것입니다. 바울이 만약에 그 강변을 거닐다가 여인들이 거기 모여 있는 걸 보면서도 그냥 지나가 버렸다고 하면 아무 일도 안 일어났을 겁니다. 루디아가 예수 믿게 되는 일도 없었을 것이고 루디아를 통해서 빌립보 교회가 세워지는 일도 일어나지 않았을 겁니다. 그런데 바울이 그냥 지나갈 수 있었던 그 발걸음을 멈추고 그 모여있는 여인들에게 복음의 메시지를 전하기 시작했을 때 거기에 하나님이 예비하신 영혼이 나타나기 시작합니다. 사랑하는 여러분, 우리가 그냥 전도하지 않으면 하나님이 예비해 놓으신 영혼이 있는지 없는지 모릅니다. 그러나 복음의 메시지를 전하기 시작할 때 하나님이 예비하신 영혼이 있다는 사실을 우리는 깨닫게 되어줍니다. 사랑하는 여러분, 우리가 전도하는 그 영혼들 속에 하나님이 택하신 영혼, 하나님이 예비하신 영혼들이 있는 줄 믿으시기를 축원합니다. 예비하신 영혼들이 있습니다. 한번 따라합시다. 예비하신 영혼들이 있습니다. 예비하신 영혼들이 있습니다. 예비하신 영혼들이 있습니다. 예비하신 영혼들이 있습니다. 네, 복음을 전해보면 많은 사람들은 튕겨내지만은 그러나 마음이 열려지고 이 복음을 받아들이고 예수를 믿게 되는 영혼이 있다 이 말입니다. 아니 어떤 때는요, 자기는 정말 교회를 좀 다녀보고 싶은데 예수를 믿어보고 싶은데 아무도 교회 가자고 전도하는 사람이 없어서 그냥 기다리고만 있는 그런 사람들 우리는 가끔 만나는 것을 보게 되어집니다. 많은 사람들은 그 자리에서 예수님을 영접하는 그런 일이 거의 안 일어납니다. 그러나 오늘 이 영상에서 우리가 본 것처럼 먼 훗날, 당장이 아니었지만은 훗날 어디선가 어느 땐가 전도한 나는 모르지만 어디선가 내가 뿌린 그 복음의 씨앗이 열매를 맺고 그가 큰 일꾼이 되는 그런 일들이 일어나고 있다고 하는 것입니다. 이 프랭크 제너라고 하는 호주의 이 사람은 40년 동안 복음을 전했습니다. 자기 앞에 한 사람도 예수 믿겠다고 하는 사람 없었습니다. 그러나 세월이 지나고 보니까 14만 6,100명이나 되는 수많은 사람들, 아니 그보다 훨씬 더 많겠지요. 그들을 통해서 또 예수 믿게 된 사람들이 얼마나 많았겠습니까? 그 중에 어떤 사람은 목사가 되고 어떤 사람은 선교사가 되고 교회의 든든한 일꾼이 되었기 때문에 그들을 통해 믿게 된 사람들은 더 수없이 많았을 겁니다. 자신은 한 명도 성공한 줄 몰랐지만은 그러나 사랑하는 여러분, 우리가 전하는 복음에는 생명이 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 우리의 말씀 속에는 하나님의 생명의 역사가 있습니다. 그래서 갈라디아 6장 9절에서는 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두게 된다, 이렇게 약속하고 있습니다. 때가 이르면 거두게 될 줄 믿으시기 바랍니다. 내가 뿌리는 씨 언제 어디서 열매 맺게 될지 알 수 없지만은 그러나 주님만이 아시는 그때에 그 영혼 속에 싹이 나기 시작하고 자라나서 마침내 열매 맺게 되는 때가 있다고 하는 것입니다. 때가 이르면 거두게 된다는 사실입니다.
지금까지 우리가 전도했던 사람들, 내 앞에서는 한 명도 한 번도 그래 나도 같이 당신이 나가는 교회 나가겠습니다고 말한 사람 없었을지 모릅니다. 그러나 사랑하는 여러분, 우리가 전하는 말씀 속에 생명의 씨가 들어있기 때문에 그 말씀이 언젠가는 열매 맺게 되는 줄 믿으시기를 축원합니다. 우리가 이 사실을 믿으면 전해야 합니다. 입을 열어서 우리는 말해야 합니다. 개인이든 그룹이든 하나님이 예비하신 영혼이 있다는 사실을 믿고 복음을 전해야 됩니다. 물론 그렇다고 저 이단들 하는 것처럼 그냥 길거리에서 눈살을 찌푸리는 모습으로 지하철 속에서 많은 사람들을 그렇게 거북살스럽게 만드는 그런 모습으로가 아닙니다. 여기 보았던 영상에 프랭크 제너와 같이 정말 예의 바르게 공손하게 그러면서도 진지하게 그러면서도 정말 열심으로 최선을 다해서 우리는 복음을 전해야 합니다. 사랑하는 여러분, 그렇게 전할 때 예비하신 영혼이 반드시 있는 줄 믿으시기를 바랍니다. 심지어 지금은 내 앞에서는 예수 믿는 사람 비방하고 믿는 사람 핍박하는 그런 사람이라도 성경은 뭐라고 말합니까? 사울을 하나님은 택하신 그릇이라고 그렇게 표현하고 있습니다. 예수 믿는 사람 잡아 죽이고 예수 믿는 사람 그렇게 못 살게 핍박하던 그 사울에 대해서도 사도행전 9장 15절에 보면 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 이렇게 말합니다. 사랑하는 여러분, 그래서 지금 핍박하는 여러분들의 남편이나 여러분들의 부모나 여러 친구들, 우리의 이웃들도 이미 하나님이 택해 놓으신 그릇이 될 수 있음을 믿으시기 바랍니다. 우리는 몰라요. 지금은 몰라요. 그러나 때가 되면 나타나게 되어질 것입니다. 그러므로 우리가 전도할 때 여러분, 저 사람은 안 되겠어. 저렇게 성질 나쁘고 저렇게 흉악한 사람은 저거는 바늘도 안 들어가. 저 사람한테는 전도할 필요도 없어. 이렇게 속단하지 마시기를 바랍니다. 포기하지 마시기도 바랍니다. 복음 메시지를 전하십시오. 우리 한번 연습해 보실까요? 선생님 구원 받으셨습니까? 선생님 구원 받으셨습니까? 구원 받으셨습니까? 구원 받으셨습니까? 예수 믿고 천국 가십시오. 예수 믿고 천국 가십시오. 오늘 밤 돌아가시면 천국 가실 수 있습니까? 오늘 밤 돌아가시면 천국 가실 수 있습니까? 잘하실 수 있겠습니까? 이 마지막 세 번째 질문은요, 상당히 그 마음을 아마 당황스럽게 만들 겁니다. 그런데 오늘 밤이라도 당신이 죽는다면 과연 당신은 천국 갈 수 있겠느냐라고 하는 이 질문은 그 영혼을 꿈틀거리게 만들 겁니다. 그리고 끊임없이 그 영혼 속에 메아리가 되어서 그 마음을 움직이게 될 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리가 이런 복음 메시지를 전하려면 먼저 우리 자신이 확신이 있어야 될 거예요. 아까 프랭크 제너 젊은 날 방탕하게 살다가 예수 믿고 구원 받았습니다. 내가 이 세상의 헛된 삶에서 하나님의 자녀의 그러한 모습으로 변화되고 천국을 소망하며 하나님의 백성이 되었다고 하는 사실에 너무 감사해서 그는 평생을 이 복음 전하며 살리라 그렇게 마음을 정하지 않았습니까? 사랑하는 여러분, 우리가 믿는 예수님, 내가 만난 예수님, 이 예수님 때문에 내 인생이 바뀌고 이 예수님 때문에 내가 하나님의 자녀가 되고 이 예수님 때문에 내가 천국 갈 수 있다는 이 확신 여기 있는 모든 분들에게 있기를 축원합니다. 아직 나에게 그 믿음이 없다고 하면 우리가 그 확신, 그 믿음 빨리 가져야 합니다. 그리고 내가 먼저 그 확신 가지고 있다면은 내 이 믿음과 이 복음의 축복이 내 인생에서 끝나면 안 될 것 아닙니까? 누군가를 통해서 내가 예수 믿게 되고 복음을 받았던 것처럼 이 복음의 종점이 나로 끝나버리지 않고 내가 또 다른 통로가 되어 다른 영혼들을 구원하는 일에 내가 쓰임받을 수 있도록 여러분 복음 전하는 전도자들로 살아가시기를 축원합니다. 우리가 이렇게 전도할 때 반드시 명심해야 될 한 가지 사실이 있습니다. 우리 13절 말씀을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문 밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데, 네, 이 전도의 현장이 어떻게 시작이 되느냐 하면 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 강변을 거닐면서 루디아를 만나게 됩니다.
기도한 후에 만났는지, 기도할 곳을 찾아가는 길에서 만났는지 알 수 없지만 기도와 전도의 열매는 상당히 밀접한 관계가 있다는 사실을 우리는 이 사도행전 16장에서 보게 되는데요. 우리 본문은 15절까지지만 바로 그 다음에 16절을 보면 빌립보에서 두 번째 열매가 맺어지는 순간입니다. 그 말씀을 가만히 들여다보면요, 뭐라고 되어 있습니까? 우리가 기도하는 곳에 가다가, 바울과 그 일행이 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나게 됩니다. 거기서 또 하나님의 역사가 일어나게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 전도하면서 깨닫는 것은 무엇입니까? 기도할 때 역사가 일어난다고 하는 것입니다. 기도와 전도는 뗄 수 없는 밀접한 관계 속에 있습니다. 한번 따라 하실까요? 기도할 때 역사가 일어납니다. 네, 그렇게 되는 줄 믿습니까? 기도할 때 하나님의 역사가 나타나고 기도할 때 성령이 움직이기 시작합니다. 그래서 14절에 가보니까 이 루디아라고 하는 하나님을 섬기는 이 한 여자가 그 말을 듣고 있을 때, 그 다음에 따라 하시겠어요? 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. 네, 바울이 전하는 메시지를 들을 때 주님께서 루디아의 마음을 열어서 그 바울의 그 메시지를 받아들이고 따르게 하셨다고 하는 것입니다. 그 자리에 다른 많은 여인들도 있었습니다. 몇 명일지 모르지만 다른 사람의 마음에는 아무 일이 안 일어났는데 하나님이 그 마음을 열어주신 루디아는 바로 그 시간 예수 그리스도를 영접하게 되고 그리스도인이 되어진 것입니다. 사랑하는 여러분, 믿음의 신비는 무엇입니까? 마음을 하나님이 열어주실 때 믿음의 발걸음이 시작된다고 하는 것입니다. 믿음은 누구나 가질 수 있는 것이 아닙니다. 여러분, 똑똑한 사람이라고 믿게 되든가요? 그러지 않습니다. 세상에서 아무리 좋은 대학을 나오고 박사학위를 몇 개를 가져도 그것 때문에 믿을 수 있는 것 아닙니다. 사람이 착하다고 믿게 되든가요? 그렇지 않습니다. 착한 사람이라고 믿어지는 것 아닙니다. 마음이 순하고 그리고 친절하고 그런 사람이라고 믿어지는 것도 아닙니다. 여러분, 어떻게 예수 믿게 되었습니까? 하나님이 우리의 마음 열어주실 때, 왜 내게 성령 주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 나는 알 수 없도다. 사랑하는 여러분, 하나님이 우리의 마음 속에 믿음 주시고 감동 주시고 우리 마음 열어주실 때 믿음의 역사가 시작된 줄 믿으시기를 바랍니다. 그렇습니다. 물론 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻습니다. 아멘이십니까? 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻습니다. 그러나 고린도전서 우리 12장 3절에 보면 성령으로 아니하고는 그 다음 화면입니다. 누구든지 예수를 주라고 말할 수가 없다는 것입니다. 주님의 이름을 부르면 구원을 얻는데 성령이 역사하지 아니하시면 아무도 예수님을 주님이라고 그렇게 고백할 수 있는 믿음이 생기지 않는다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 주님이 우리 베스트들의 마음 문 열어주셔야 믿게 될 줄 믿습니다. 전도는 사람이 하는 것 같지요. 그러나 결코 사람의 일이 아닙니다. 전도는 하나님이 하시는 하나님의 일인 줄 믿습니다. 우리가 똑똑하게, 우리가 지혜롭게 논리적으로 복음을 잘 설명을 해서 그 사람이 믿게 되는 줄 아십니까? 우리가 베스트를 잘 섬기고 그들을 많이 도와주어서 그들이 마음이 열려지는 줄 아십니까? 아닙니다. 성령께서 역사하셔야 되는 줄 믿습니다. 물론 우리가 복음 메시지 바로 잘 전하려고 애써야 되고 베스트들을 섬기면서 복음을 전하려고 애를 써야 되지만 우리는 최선을 다해야 되지만, 그러나 사랑하는 여러분, 하나님이 마음 문 열어주지 아니하시면 우리가 별 일을 해도 그들의 마음 움직이지 않는 것입니다. 모든 것은 다 보조적인 수단이고요, 결국은 하나님께서 역사하셔야 됩니다. 하나님이 어떻게 역사하실 수 있습니까? 기도를 통해서, 우리의 기도를 통해서 성령의 역사가 나타나는 줄 믿습니다. 하나님의 모든 역사는 기도를 통해 나타납니다. 마가복음 16장 20절 말씀을 아시죠? 우리가 열린 모임을 시작할 때마다 이 말씀 암송하면서 이 약속이 우리 가운데 일어나기를 기도합니다. 우리 같이 한번 암송해 보실까요? 시작. 제자들이 나가 두루 전파할세 주께서 함께 역사하사
그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하시니라. 아멘. 제자들이, 우리들이 나가서 복음을 전할 때 주님이 함께 역사하셔야 됩니다. 주님이 함께 역사하셔서 듣는 자들의 마음속에 말씀을 확실히 증언해 주실 때, 그럴 때 믿어지고요, 그럴 때 예수님을 붙잡게 되는 겁니다. 그 따르는 표적으로, 사랑하는 여러분, 우리가 복음을 전할 때마다 주님이 함께 역사하셔서 놀라운 표적이 나타나기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 그걸 사모합니다. 여러분, 어떤 표적을 사모하십니까? 주님이 함께 역사하시면 어떤 표적이 일어날까요? 병든 자가 병 고침을 받을 수도 있습니다. 귀신 들린 자가 귀신이 쫓아나가고 삶이 회복될 수도 있는 줄 믿습니다. 그러나 그거보다 더 큰 표적이 뭔지 아십니까? 마음이 열려지는 것입니다. 마음이 열려져서 예수가 믿어지는 겁니다. 2000년 전에 이 땅에 왔다고 하는 바로 그 사람, 나를 위해 십자가에 죽으셨다고 하는 그 사람, 내가 본 적도 없고 만난 적도 없지만은, 그런데 그 예수님이 내한테, 내 마음에 믿어지는 것, 그분의 십자가가 나를 위한 것이고, 내가 그를 믿을 때 내 모든 죄가 용서함을 받을 수 있고, 그 예수 믿을 때 내가 멸망당하지 않고 천국에 들어갈 수 있다고 하는, 구원받는다고 하는 이 믿음이 우리 마음에 생기는 것, 여러분, 이게 기적 아니겠습니까? 이게 기적입니다. 오늘 여기 앉아 계시는 여러분 모두가 바로 그 기적의 주인공 아니시겠습니까? 누가 이걸 어떻게 믿을 수 있겠어요? 예, 저는 모태신앙인입니다. 어릴 때부터 당연히 그런 줄 알고 그렇게 살아왔습니다. 예수님 당연히 계시고, 하나님 살아계시고, 천국 있고, 지옥 있고, 예수 믿으면 구원받고, 그렇게 처음부터 생각하고 자라왔어요. 여러분도 평생 신앙생활 하시다 보니까 그게 너무 자연스럽게 들리시지요. 그러나 예수 안 믿고 있는 저 밖에 있는 사람 붙잡고 물어보세요. 우리가 믿는 이게 그 사람들에게 이해가 되는지, 말이 되는지, 믿어지는지, 말도 안 되는 소리라, 말도 안 되는 것을 믿고 있는 사람들이라. 사랑하는 여러분, 성령이 마음 문 열어주셔야 예수 그리스도의 십자가의 복음이 믿어지는 줄 믿습니다. 오늘 우리가 그 은혜를 받고 사는 사람들입니다. 왜 나에게 이 성령을 보내주시고 내 마음을 감동시켜 주셔서 주 예수 믿게 하는지 난 알 수 없도다. 나도 모르는 이 놀라운 하나님의 은혜, 우리가 그 은혜, 그 기적의 주인공들입니다. 이 성경, 기록된 성경, 어떻게 보면 엉터리 같고 말도 안 되는 소리 같은데 이것이 하나님의 말씀인 것이 믿어지고 내 인생을 이 말씀의 약속에 걸고 살아가는 우리 자신이 바로 기적의 주인공들이에요. 사랑하는 여러분, 우리가 복음을 전할 때마다 주께서 함께 역사하셔서 우리 베스트들의 가슴 속에도 이런 표적, 이런 기적이 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 일이 일어나야 됩니다. 그래야 그들의 마음이 움직여지고요, 그들이 교회로 나오게 되고 예수 믿게 되지 않겠습니까? 어떻게 그 일이 일어납니까? 우리의 기도를 통해서, 바울의 간절한 기도를 통하여 그가 복음을 전할 때마다 하나님이 예비하신 택하신 그 영혼들 마음 문 열어주시고 이 예수 그리스도의 복음 받아들이게 하신 것처럼, 사랑하는 성도 여러분, 우리가 복음을 전할 때마다 그런 표적이 나타나기를 축원합니다. 저는 새가족들을 영접할 때마다 나이 40 넘어가고 50 넘어가가지고 처음으로 교회 나오기 시작하는 사람들 보면, 와, 이 기적의 주인공들이에요. 기적 같은 사람들이에요. 평생을 하나님의 존재 없이 살아왔던, 자기 스스로 자기 인생 살아왔던 사람이 그 마음속에, 그 삶 속에 하나님의 존재를 인정하고요, 그분을 나의 아버지라고 믿음의 발걸음을 시작한다고 하는 것, 이게 기적이라니까요. 사랑하는 여러분, 그런 기적들이 계속해서 일어나야 될 줄 믿습니다. 네, 우리의 기도를 통해서. 사랑하는 여러분, 우리 자녀들, 믿음 없는 자녀들을 위해 기도하시기를 바랍니다. 믿음 없는 가족들을 위해 기도하십시오. 핍박하는 그 가족들을 위해서도 기도하십시오. 우리 베스트들을 위해 기도해야 합니다. 기도할 때 성령이 역사하시고 마음문 열려지는 줄 믿습니다. 기도하지 않으면 능력도 나타나지 않고 성령의 역사도 열매도 없는 거예요. 그러나 우리가 기도하면, 더구나 열린 모임을 통해서 두세 사람이 함께 합심하여 기도할 때 예수님은 뭐라고 약속하셨나요? 마태복음 18장 19절 20절 약속의 말씀 같이 한번 읽어보실까요? 진실로 다시 너희에게 이르노니
너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 아멘. 그래서 열린 모임이 필요한 것 아닙니까? 우리의 베스트를 위해 두세 사람이 마음을 모아 함께 기도할 때 우리 하나님께서 우리의 기도를 이루어 주실 줄 믿습니다. 만약에 전도를 열심히 했는데도, 열심히 나가서 전도를 하는데도 열매가 없다고 느껴진다면 한번 점검해 봐야 됩니다. 전도는 열심히 하고 있는데 내 기도가 부족한 것 아닌가? 사랑하는 여러분, 전도하러 나갈 때마다 성령께서 그 마음 문 열어주시도록, 마음 문 열어주셔서 예수가 믿어지도록, 우리가 전하는 이 복음의 메시지 정말 볼품없는, 형편없는 부족한 말이지만 이 말이 그들의 가슴 속에 하나님의 음성으로 들려질 수 있도록 우리가 기도하며 전도해야 될 줄 믿습니다. 전도와 기도는 그래서 늘 함께 가야 합니다. 우리 열린 모임 4주째까지는 사랑하는 여러분 베스트에게 전도할 생각하지 마시고 기도 열심히 하시기 바랍니다. 기도해 주세요. 기도로 그들의 마음 문을 열어주시도록, 성령께서 역사하시도록 우리가 기도로, 기도에 뜨거운 불을 떼야 됩니다. 우리가 기도할 때 우리는 그들에게 한마디도 하지 않았지만 성령께서 그 마음에 놀라운 일을 만들어 가시고 스토리를 만들어 가시고 뭔가 역사를 시작해 놓으시고 나면 우리가 복음 전할 때 그 마음이 열려지고 주님께로 나오게 되는 겁니다. 사랑하는 여러분, 마음이 열려지기 전에는요, 인간적인 열심 가지고 억지로 끌고 교회 앞에 앉혀 놓아도 1시간 예배 내내 마음이 불편하고요, 마음이 안 열려서 복음이 그들의 가슴 속에 튕겨나가고 맙니다. 그리고 나서는 아이고 역시 교회는 내 스타일 아니야? 그러면서 교회 안 나오는 거예요. 그러니까 교회로 끌고 오는 게 그게 중요한 것이 아니라 하나님 어찌하든지 그 마음을 좀 열어주세요. 마음이 열려지게 해주세요. 마음이 열려져서 복음을 들으면은요, 오늘 여기 나오는 루디아처럼 예수를 믿게 되고요, 믿으면서 바로 아름다운 믿음의 성장이 이루어집니다. 생명의 역사가 일어납니다. 머지않아서 교회의 든든한 일꾼으로 그렇게 세워지게 되는 것을 보게 되어집니다. 이런 놀라운 전도의 간증들이 우리의 남은 생애 속에 프랭크 제너 아까 그분처럼 때로는 내가 알지 못하지만 나를 통해서 이러한 놀라운 열매들이 수없이 맺어지는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그러기 위해서 사랑하는 여러분, 새벽부터 우리 사랑함으로써 저녁까지 열심히 씨를, 복음의 씨를 뿌리며 살아가시기를 바랍니다. 어디선가 언젠가 열매 맺게 되어지고 하나님 택한 영혼이 있어 그 마음 문 열려지고 그리고 수많은 역사들이 일어나게 될 줄을 믿고 사랑하는 여러분, 열심히 전도에 한번 힘써 보십시다. 저는 이 말씀 준비하면서 그동안에 하나님께서 만나게 해주신 수많은 사람, 스쳐 지나갔던 그 많은 사람들 속에 루디아와 같은 택한 영혼, 예비하신 영혼들이 있었을 텐데 그들에게 복음을 전하지 못했구나. 그들이 지금 어디에 있을까? 사랑하는 여러분, 회개하는 마음으로 우리 하나님 앞에서 우리의 남은 생에 제너처럼 살아가기를 다짐하는 그런 시간이 되시기를 바랍니다.